So yesterday we have stopped here. So yesterday I have told that there is a overall heat transfer coefficient, namely U. Okay, overall heat transfer coefficient, namely U, capital letter U, which means that it is sum of the, it is the what, 1 by sum of the total thermal resistance occurring in a system. Okay, if there is a convection, there is a two type of conduction, there is a three type of convection, whether any thermal resistance. Okay, the total heat transfer coefficient is the sum of the total thermal resistance occurring in a system. This is a plain ball condition. This is a plain ball. Okay, this is a condition of plain ball that you have derived 1 by H1A, 1 by H1A, or 1 by HA. 1 by HA is the heat transfer coefficient equation or thermal resistance equation for the convection for a normal plane ball. L by Ka is the thermal resistance of the plane ball. Cartesian coordinate condition plane ball equation on L by Ka. Another conduction, conduction. Third one also again it is a convection process. 1 by HA, it is a heat transfer coefficient or thermal resistance occurring in a convection process. This is all happening for a plane ball. Okay, plane ball condition on the okay, this is all happening in a plane ball. So if there is a cylindrical ball or is a condition, so if there is a cylindrical condition, we want to take if there is a two conduction process, one convection process, we want to take the particular thermal resistance equation. Okay, we want to take the particular thermal resistance equation which is there in a data book. Cylindrical coordinate കാര്യത്തിലുള്ള മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ? For conduction, convection, what is the അതിന്റെ thermal resistance equation? R0 minus R1 log R1 by R1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? So it is there in a data book. Okay, so for a cylindrical condition ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ expression, what is a condition or expression for the total heat transfer coefficient U for a cylindrical or a particular tube like condition. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ കാര്യം നോക്കാം. So for today's session we are discussing about logarithmic mean temperature difference, that is analysis of the heat exchanger. Analysis of heat exchanger. Heat exchanger. To find the heat transfer equation, to find the heat transfer equation or to find the temperature difference equation. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ for analysis of heat exchanger ചെയ്യാനുള്ളത്. Right? So തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ we want to discuss about for a analysis of heat exchanger. The value of Q, heat transfer അല്ലേ? Heat transfer Q ആണ് normal for a conduction process കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് we have the equation എന്താ ഉള്ളത്? HA T minus T alpha or TS minus T alpha. HS ആകുമ്പോൾ TS. HA into T minus T alpha, which is the heat transfer equation for the conduction process, right? ഈ equation നമുക്ക് ഇത് reference equation ആക്കിയാണ് വെക്കുക. We have the particular heat transfer equation for a conduction process. Okay, normal conduction process equation ആണ്, right? So in the case of a particular heat exchanger കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്? There is a conduction, convection, again is a convection process happening inside a cylinder. or cylinder condition ആയാലും ട്യൂബിന്റെ condition എന്തായാലും ഇത് മൊത്തം നടക്കുന്നുണ്ട്, right? അപ്പം ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമല്ല. സോ HA എന്നുള്ളത് H is a normal heat transfer coefficient for a particular component അല്ലെ? ഒരു സ്റ്റീലിനാണെങ്കിൽ for a steel HA has a value, for a copper H has a value. Okay, അങ്ങനെ ഓരോ കണ്ടീഷനാണ് Hന്റെ വാല്യൂ ഉള്ളത്. സോ when we are total considering a particular heat exchanger equation, Q of a total heat exchanger എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും H എന്നൊരു വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. which means there will be a എന്തൊക്കെയാ ആ വാല്യൂ മാറുന്നുണ്ടാവും. 2-3 കോമ്പണന്റ് ഒക്കെ ആരംഭിക്കുക ഉണ്ടായിരുന്നു വരും, റൈറ്റ്? സോ ഇന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത്? വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ് നെയിംഡ് U. ഓക്കെ, അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇക്വേഷൻ Q വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഫോർ എ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. എന്തൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? Overall depending on overall heat transfer coefficient U. Okay, overall heat transfer coefficient U. Second one, area of the surface area. എത്ര ദൂരത്തിലാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് പൈപ്പിൻ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ A. And thereafter temperature difference. Temperature also will be the
temperature difference, which means hot to cold or cold to hot, temperature difference, delta T. This is the particular type of heat transfer equation for a heat exchanger, that is U equal to UA delta T or UA delta T. Okay, delta T UA delta T, temperature difference. This is a basic equation for a heat exchanger. The equation is for a heat transfer equation for a heat exchanger is UA delta T, which means U is the total heat transfer coefficient. Okay, A is the surface area. Delta T is the temperature difference between hot and cold fluid. Okay, that is UA delta T and our total equation. Okay, from here, for derivation of particular heat transfer equation, the derivation അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എന്താണ് നമ്മൾ LMTD എന്നൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. Let consider m dot equal to mass flow rate. Okay, there is a flow process between cold and hot fluid, so m dot equal to mass flow rate. Cp is the specific heated constant pressure. Cp is the specific heated constant pressure. Okay. Okay. So we are considering, we can draw that particular figure. Explain. You can draw a particular figure. That is a pipe is there. A pipe is there. A pipe. Which means cold fluid flow pipe. TCI, cold fluid inlet, and cold fluid outside, TCO. Or TC1 to 2. 1 to 2 നടക്കാം. TC1, TC2. Inlet condition is taken as 1, outer condition is taken as 2. So again, a hot fluid is flowing in the same direction as that of cold fluid. Take this as a parallel flow. Parallel flow you consider here. So TH1, okay, TH2. Okay. We are considered there is a hot fluid stream, that is TH1 to TH2, and we are keeping a particular pipe of cold fluid flowing inside a particular hot fluid stream, that is TC1 to TC2. Okay, here we are considering TH as cold fluid temperature, TH as hot fluid temperature, TC as cold fluid temperature, and TH1 as inner condition, 1 as inner condition and 2 as outer condition. Okay, 1 as inner condition, 2 as outer condition, TH hot fluid, TC cold fluid. Okay, ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോസസ് നടക്കണം. എന്താണ്? Two processes happening here. That is, hot fluid is releasing heat. Hot fluid is receiving heat to cold fluid. Second process is cold fluid is receiving heat from hot fluid. Right? Hot fluid is giving heat or releasing heat to cold fluid, and cold fluid is receiving heat. Receiving. Okay, that is the process happening here. Okay, so heat given up by the hot fluid, heat given up by hot fluid is U equal to mc delta t, that is m dot c delta t. That is, m dot means for a hot fluid, so m dot h cph delta t. Delta t means th1 minus th2 for a hot fluid. Heat given up by hot fluid, it is rejected by the hot fluid, is U equal to m dot h, mass flow rate of hot fluid, into cph, heat capacity constant pressure of hot fluid, th1 minus th2, which means initial temperature of hot fluid to final temperature of hot fluid. Thereafter, second process is heat received by cold fluid. Same equation, we can change m dot c of cpc, TC1 to TC2. So TC2, TC1.
TC2 to TC1. TC2 ആയിരിക്കും ഹയർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഹീറ്റ് ഇനീഷ്യലി കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ 0 എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ ദർ ആഫ്റ്റർ ഫൈനൽ കണ്ടീഷനിലാകുമ്പോൾ അവർ കുറച്ച് ഹീറ്റ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. സോ ദർ ഇൻക്രീസിങ് ഹീറ്റ്. അപ്പോൾ TC2 വാല്യൂ വിൽ ബി ഹയർ. സോ TC2 minus TC1. This is the two process. Heat given up by hot fluid and heat given up by received by cold fluid. Okay, so we can talk that it is the heat given up by hot fluid Q1 is there, heat received by hot fluid Q2 is there. So Q1 and Q2 okay ഉണ്ട്. We want to find the total heat transfer of the heat exchanger. Total heat transfer of heat exchanger is total heat transfer by heat exchanger Q equal to UA theta M. UA theta M. UA theta. I am writing this particular equation as UA theta M. That is U equal to overall heat transfer coefficient. Overall heat transfer coefficient. And here theta M equal to logarithmic mean temperature difference. Logarithmic mean temperature difference. Okay, LMTD. സോ നമ്മൾ LMTD ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ എന്താണ് LMTD എന്നാണ് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. LMTD is logarithmic mean temperature difference. It is a constant value ആക്കിയപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ്. സോ LMTDക്ക് പറ്റിയ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. We want to derive it. Okay, total heat transfer equation is for a heat exchanger is Q equal to UA theta M. Theta M എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം എന്താണ്? Theta value we are taking particular മുമ്പുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ. For previous module we had taken that theta equal to T minus T alpha, അല്ലെ? Theta B equal to TB minus T alpha. Okay, എടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ലേ? So theta we are considering theta as a temperature difference. Theta is considering as a temperature difference and theta M എന്ന് പറഞ്ഞാൽ total mean temperature difference. Okay, mean temperature difference, that is logarithmic mean temperature difference LMTD. So we are deriving a particular equation for a logarithmic mean temperature difference for a parallel flow. LMTD for a parallel flow. Theta N. LMTD for a parallel flow. Let us consider a parallel flow. നമ്മളിവിടെ വരച്ച ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? Let us consider a parallel flow. This is a parallel flow where heat and cold, hot fluid and cold fluid flowing in a particular same direction. ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് parallel flow എന്ന് പറയുന്നത്. So we can consider a particular equation. നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ഗ്രാഫ് അല്ല, നമുക്ക് വേണ്ട പെർട്ടിക്കുലർ ഫിഗർ ഉണ്ട്. ആ ഫിഗർ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗർ. ഈ ഫിഗർ ആണ് വരക്കേണ്ടത് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വരക്കേണ്ട ഫിഗർ. ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫിഗറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വരക്കാം. ടോട്ടൽ ഏരിയ, എത്ര ഏരിയയിലേക്ക് നടക്കണമെന്നില്ലാണ് ഏരിയ ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചറാണ് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചറാണ് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ഫോർ എ പാരലൽ ഫ്ലോ കണ്ടീഷൻ, എന്താണ് പാരലൽ ഫ്ലോ? വാട്ട് ഈസ് എ പാരലൽ ഫ്ലോ? പാരലൽ ഫ്ലോ ആകുമ്പോൾ ഹീറ്റും ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് മൂവിങ് ഇൻ എ സെയിം ഡയറക്ഷൻ, അല്ലേ? ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് മൂവിങ് ഇൻ എ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. സോ കൺസിഡർ ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും ഇനീഷ്യലി. ഓക്കെ, കൺസിഡർ എ പോയിന്റ് ഹിയർ. ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആയിരിക്കും ആൻഡ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്മോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഹിയർ. ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആണല്ലോ. സോ TH1 ഹിയർ, TH2 sorry TC1. Sorry, TC1. Hot fluid have a higher temperature initially. It is ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു TH1. Cold fluid has a small temperature initially. We are considering it as a small. അപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ് നടക്കുകയാണ്. ഒരു ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ എടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഇത് ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ. ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരും, അല്ലേ? അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറേ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരും. അതിൽ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ്? കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരും. ഇനീഷ്യലി ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാം, അവിടുന്ന് ഹീറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് കൂടി വരും. ഓക്കെ, this is the final condition of the particular fluid temperature difference. Temperature ആണ് ഈ y-axis കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So it is TH2 TC2. Okay, right side we are considering theta equal to temperature difference, that is TH minus TC. Normal condition. For general condition, theta equal to TH minus TC.
hot fluid minus cold fluid, higher temperature minus lower temperature, temperature difference theta equal Th minus Tc. So what is Th1 minus Th1 minus Tc1? Th1 minus Tc1 നമുക്ക് എന്താ പറയാം? That is θ1 അല്ലേ? θ1 ആണ് Th1 minus Tc1. The difference Th1 minus Tc1 is θ1, and here Th2 minus Tc2 എന്താ പറയാ? θ2. Okay, Th2 minus Tc2 θ2. Temperature difference in the final condition. It is a hot fluid, cold fluid. Okay. Then for analysis purpose, we are considering a particular area here. ഒരു ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ. We are taking a particular area here, small area. Particular area here. Taken as area is equal dA. Area equal dA. For analysis, we are considering a small area, that is dA. ഇവിടെ θ1 ആണ്. θ1 കൂടി കുറഞ്ഞു വന്നു, that is θ2 ലേക്ക് എത്തും അല്ലേ? θ1 ആണ്, θ1 എന്ന് കുറഞ്ഞു വന്നു θ2 വരും. സോ ഇനി നടുക്കൊരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, കൺസിഡറിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ഹിയർ, നമ്മൾ സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു തീറ്റയും ടെമ്പറേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഹിയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് തീറ്റ തന്നെ എടുക്കാം. θ1, θ2, θx എന്നൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ തീറ്റ. ആൻഡ് ഹിയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് hot fluid is Th. Cold fluid is Tc. Okay, hot fluid is Th and cold fluid is Tc. And particular that ഇവിടെയുള്ള heat transfer rate Q എന്നാണ് heat transfer rate ഉണ്ടല്ലോ. Q ആണ് heat transfer rate. We are taking the each ചെറിയ heat transfer rate എന്താണ് എടുക്കുന്നത്? We are taking it as dq. We are taking a particular section മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക, വേറൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. We are taking the അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന heat transfer rate, we are considering it as a dq. ആൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ Th മൈനസ് Tc, ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും. കുറഞ്ഞ വെച്ചത് Th ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ കുറഞ്ഞ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ അവിടെ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് നടക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സെക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള, ഇവിടെയും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുമല്ലോ. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും. ടെമ്പറേച്ചർ എവിടെയുള്ള Th Tc ആണ്. സോ പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോൾ, ഏരിയയിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും. അവിടെ ഈ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ dTh എന്നും കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ചേഞ്ചിന് നമ്മൾ dTc എന്ന് കൊടുക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫിഗർ. ഓക്കെ, വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ പാരലൽ ഫ്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് Th1, Tc1, Th2, Tc. ഓക്കെ, ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്, കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ്, ഇതൊക്കെ ജനറൽ ഫിഗർ ആണ്. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ സെക്ഷൻ ഫോർ അനാലിസിസ്. അനാലിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ സെക്ഷൻ ഏരിയ നമ്മൾ dA ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് എസ് എ dA. അവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് തീറ്റ, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഈസ് dq, ആൻഡ് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് dTh ഫോർ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് dTc ഫോർ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ്. ഇത്രയും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ശരി, നമുക്ക് അനാലിസിസിലേക്ക് വരാം. വി ആർ ഫോർ അനാലിസിസ് കുറച്ച് അസംഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ അത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അസംഷൻസ് ചോദിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ U = കോൺസ്റ്റന്റ്. ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ U = ടേക്കിംഗ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അത് നമുക്ക് 2-3 പോയിന്റ് എഴുതാം. അസംഷൻസ് നമ്മൾ ഫോർ അനാലിസിസ് U constant. Heat transfer, the overall heat transfer U is taken as constant value. Taken is considered as steady flow. We are considering the steady flow. Specific heat and mass flow rate. Cp value and mass flow rate is constant for both fluid. Etc. There is no heat loss to surroundings, which means the total heat ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ടോട്ടലി ഭയങ്കര ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സാധനമായിരിക്കും. ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ദർ ഈസ് നോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഓർ ദർ ഈസ് നോ ഹീറ്റ് ലോസ് ടു സറൗണ്ടിങ്സ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും അസംഷൻസ് മതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് അനാലിസിസിലേക്ക് വരാം. സോ വി ഹാവ് കൺസിഡേർഡ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അവിടെയുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, Q = UA തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ UA തീറ്റ എം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോകും. ആ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ Q ആണ്. Qന് പകരം എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഫോർ സെക്ഷൻ കൺസിഡർ
heat transfer rate, the rate of heat flow is dq equal to u constant, area dA അല്ലെ, area equal consider as dA, temperature difference theta m എന്താണ്, TH minus TC അല്ലെ, TH minus TC. This is the particular heat transfer equation for the heat transfer rate equation ആണ്, ആ സെക്ഷൻ മാത്രമുള്ളത്. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ UDA ഡെൽറ്റ ടി, UDA ഡെൽറ്റ ടി അല്ലേ, UDA ഡെൽറ്റ ടി, UDA ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി, U ഇൻറ്റു DA ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി, ഓ TH മൈനസ് TC. ഓക്കെ, അവിടെ വെക്കുക UDA ഡെൽറ്റ ടി. സോ as a result of heat transfer DQ-ലോട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു DQ-ലോട്ട് ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് A എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെയും കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ DQ ത്രൂ ഏരിയ DA, ദ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് കൂൾഡ്. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്, ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് കൂൾഡ് ബൈ DTH and cold fluid is heated by DTC. Okay, as a result of heat transfer through DA, DA route actually difference route, hot fluid is cooled കുറച്ച് ചൂട് തണിയുന്നു cooled by DTH and cold fluid is heated by DTC. So we can അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് ഇനീഷ്യലി ടു ഔട്ട് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഈക്വൽ ടു കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. എത്ര ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഹീറ്റ് പോയോ അത്രയും ഹീറ്റാണ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അവിടെയാണ് ചെറിയ സർഫസ് നടക്കുന്നത്. ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് നിന്ന് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്കല്ലേ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ എത്ര ഹീറ്റാണോ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയത് അത്രയും ഹീറ്റ് തന്നെയല്ലേ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് ദി എനർജി ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് ആ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഹോട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഈക്വൽ ടു കോൾഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ എനർജി ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി എനർജി ബാലൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടുന്ന് ഹോട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഈക്വൽ ടു കോൾഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്, ഹീറ്റ് ഗിവൺ ബൈ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ടു ഹീറ്റ് റിസീവ്ഡ് ബൈ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലേ. ആകുമ്പോൾ ആ സ്മോൾ ഏരിയയിലാണ്. സോ DQ ഈക്വൽ ടു m.h/CPH. ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, എത്ര ഡിഫറൻസ് കൂടി, DTH അല്ലേ, DTH ഈക്വൽ ടു m.C/CPC DTC. ആ ചെറിയ ഏരിയയിൽ എത്ര ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അത്രയും ഹീറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് DQ ഈക്വൽ ടു m.h/CPH DTH ഈക്വൽ ടു m.C/CPC DTC. ഞാൻ ഈ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഇക്വേഷൻ ഐ എം ഗിവിംഗ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ, ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുക. DQവിൻ്റെ കേസിൽ m.h ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തത്, ഹീറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റിംഗ് അല്ലേ, ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കുറയാണ്, ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എനർജി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കുറയുന്ന ഡിക്രീസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ്. സോ ഐ എം ഗിവിംഗ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഹിയർ, നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ, കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന് കുറയുന്നുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഐ എം ഗിവിംഗ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ. സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് DTH ഈക്വൽ ടു DTC ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ആക്കി എടുക്കണം. DTH ഈക്വൽ ടു DTC, DTH ഈക്വൽ ടു DTC ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ. DQ ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ, DQ ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് DTH ഈക്വൽ ടു നോക്കി എഴുതുക. അതായത് DTH ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, DTH DQ/m.h CPH അല്ലേ, DQ/m.h CPH, DQ/m.h CPH. നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇസ് ദ. ആൻഡ് DTC ഈക്വൽ ടു DQ/m.c CPC ആയിരിക്കുമല്ലോ, m.c CPC, DQ/m.c CPC. There is no negative sign here. Okay, so we can write
m dot into Cp, m dot into Cp equal to capital C, that is capacity of fluid. Capacity of fluid equal to എന്താണ് capacity of fluid equal to specific heat into mass flow rate. Specific heat into mass flow rate ആണ് capacity of fluid. So we can substitute m dot Cp എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് C എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. m dot Cp എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് C എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, that is capacity of fluid, capital letter C, that is capacity of fluid or capacitance എന്ന് പറയും. Mass flow rate into specific heat എന്ന് പറയുന്നത്. So we can write dTh equal to minus dq by എന്താണ് ഇവിടെ വരിക CH അല്ലേ, CH. m dot Cp എന്ന C ആണ്, m dot Cph എന്ന CH, and dTc equal to dq by Cc. Okay, dTh equal to minus dq by Ch and dTc equal to dq by Cc. Okay, where Ch equal to എന്താണ്, Ch equal to m dot Cph, capacity of hot fluid. Cc എന്താണ്, m dot C into Cph, that is capacity of cold fluid. Okay, so put this equation, subtract dTc from dTh, അതായത് dTh minus dTc. dTh minus ഇത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം, എന്ത് കിട്ടും, minus dq by Ch minus dq by Cc. Okay, minus dq by Ch minus dq by Cc, ശരിയല്ലേ? സോ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, dq കോമൺ ആണല്ലേ, dq and dq is common here, we can take dq പുറത്തെടുക്കാം. സോ മൈനസ് dq പുറത്തെടുക്കാം, നമുക്ക് മൈനസ് dq പുറത്തെടുക്കാം. മൈനസ് dq പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can write it as 1 by Ch plus 1 by Cc, ശരിയല്ലേ? ഈ മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ minus dq by Ch minus dq by Cc, ശരിയല്ലേ? സോ minus dq into 1 by Ch plus 1 by Cc. ഓക്കെ, minus dq by, ഇനി സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ തുടങ്ങാനുള്ള സമയം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഇനി അങ്ങോട്ട് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആണുള്ളത്. dTh minus dTc equal to minus dq by Ch minus dq by Cc or minus dq into 1 by Ch plus 1 by Cc. Okay, so ഇതെന്താണ് dTh minus dTc, dTh minus dTc. സോ dTh minus dTc എന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് dTh minus dTc എന്നുള്ളത് d തീറ്റ. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു dTh minus dTc അല്ലേ, തീറ്റ ഈക്വൽ ടു th minus tc. therefore dTh minus dTc എന്താണ്, d തീറ്റ. തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ th minus tc ആണ്. സോ d തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dth minus dTc. സോ d തീറ്റ ഈക്വൽ ടു minus dq into 1 by Ch plus 1 by Cc. We have written a particular equation for dq. dq നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൊട്ട് മുമ്പ്. dq എന്താ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത്, dq equal to u dA into delta t അല്ലേ, u dA into th minus tc എഴുതിയില്ലേ, dq written as u dA into th minus tc എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Substitute the value of dq here. Substitute the value of dq here. Substitute the value of dq. അവിടെ dq സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, dq സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എന്താവും എടുത്ത് എഴുതിയേ, d തീറ്റ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് u ഇൻറ്റു ഡി എ ആണല്ലേ, മൈനസ് യു എ ഇൻറ്റു ഡി എ ഇൻറ്റു ടി എച്ച് മൈനസ് ടി സി ഇൻറ്റു ബൈ സി എച്ച് പ്ലസ് 1 ബൈ സി സി, ശരിയല്ലേ? നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അവിടെ ഉണ്ടാവും, വിച്ച് മീൻസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഡി ക്യൂ ആണുള്ളത്. സോ മൈനസ് യു ഇൻറ്റു ഡി എ ഇൻറ്റു ടി എച്ച് മൈനസ് ടി സി ഇൻറ്റു 1 ബൈ സി എച്ച് പ്ലസ് 1 ബൈ സി സി. ഓക്കെ, യു എ ഇൻറ്റു ഡി എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം, അല്ലേ, തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം. ടി എച്ച് മൈനസ് ടി സി നമുക്ക് തീറ്റ എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ടി എച്ച് മൈനസ് ടി സി ഈക്വൽ ടു തീറ്റ, ടി എച്ച് മൈനസ് ഈക്വൽ തീറ്റ. സോ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടി എച്ച് മൈനസ് ടി സി തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡി തീറ്റ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് യു ഇൻറ്റു ഡി എ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഇൻറ്റു 1 ബൈ സി എച്ച് പ്ലസ് 1 ബൈ സി സി. ടി എച്ച് മൈനസ് ടി സിക്ക് നമുക്ക് ഡി ടി എന്ന് കൊടുക്കാം, ഡെൽറ്റ
ടി എന്നും കൊടുക്കാം, തീറ്റ തന്നെ കൊടുക്കാം, തീറ്റ തീറ്റ. ഓക്കെ, സോ ടേക്ക് ഡി തീറ്റ, ഒരു ഡി തീറ്റ ഉണ്ടല്ലോ, തീറ്റ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, തീറ്റ ടേം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം, തീറ്റ ടേം കൊണ്ടുവരാം. സോ ഡി തീറ്റ ബൈ തീറ്റ, ഡി തീറ്റ ബൈ തീറ്റ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടുന്നു, അതൊറ്റം അങ്ങനെ മതി. സോ ഡി ഡി ഇൻറ്റു 1/CH പ്ലസ് 1/CC. സോ ഡി തീറ്റ ബൈ തീറ്റ ഉണ്ട് ഇവിടെ. സോ വി ക്യാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ദി പെർട്ടിക്കുലർ, സോ വി ക്യാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ടു ഇൻലെറ്റ് ടു ഔട്ട്ലെറ്റ്, ഇൻലെറ്റ് ടു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻലെറ്റ് ടു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീറ്റ കണ്ടീഷൻ എന്താവും, തീറ്റ 1 to തീറ്റ 2 ആണ് പോവുക. ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ടു ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ 1 to 2, ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ 1 to തീറ്റ 2 ആവും. തീറ്റ കണ്ടീഷനിൽ ഏരിയ ഇവിടെ എന്താവും, ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏരിയ ഡി എ ആണുള്ളത്, ഈ ഏരിയ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏരിയ എന്താവും, ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുൾ ഏരിയ നമ്മൾ എടുത്തത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഇനീഷ്യൽ ടു ഔട്ട്സൈഡ് ആണ്. സോ ഏരിയ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ 0, ഇവിടെ ഏരിയ എ 0 to a ആണ്. സോ 0 to a, ഏരിയ കണ്ടീഷനിൽ 0 to a, തീറ്റ കണ്ടീഷനിൽ തീറ്റ 1 to തീറ്റ 2. So we can integrate the particular 1 to 2 d theta by theta equal to ബാക്കി കോൺസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ പുറത്തെടുക്കാം, അതായത് മൈനസ് u 1/CH പ്ലസ് 1/CC ഒക്കെ പുറത്തെടുക്കാം. ഡി എ മാത്രം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഈസ് a equal to 0 to a equal to a dA, a equal to 0 to a equal to a dA എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും, 1/തീറ്റ ആണല്ലേ, 1/തീറ്റ ലോഗ് തീറ്റയാവും, ലോഗ് തീറ്റ ആവും. ലോഗ് തീറ്റ നമുക്ക് ലോഗ് തീറ്റക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, സൈഡ് ചെയ്യാൻ എഴുതുകയാണ്. ലോഗ് തീറ്റ ഉള്ളത്, ലോഗ് തീറ്റക്ക് നമ്മൾ 1 to 2 നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കണം, ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ലോഗ് തീറ്റ 2 മൈനസ് ലോഗ് തീറ്റ 1 ആവും അല്ലേ. സോ ലോഗ് തീറ്റ 2 മൈനസ് ലോഗ് തീറ്റ 1 എന്താണ്, ലോഗ് തീറ്റ 2 ബൈ തീറ്റ 1 ആണ്, റൈറ്റ്. ലോഗ് തീറ്റ 2 മൈനസ് തീറ്റ 1 എന്നാണ്, ലോഗ് തീറ്റ 2 ബൈ 1 ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സൈഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തത്, ലോഗ് തീറ്റ 2 ബൈ തീറ്റ 1 ഈക്വൽ ടു ഏരിയ 0 to a കൊടുത്താൽ എന്താണ്, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഡി എ എന്താണ്, എ ആണ്. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഡി എ ഈക്വൽ ടു എ, ഏരിയക്ക് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഈക്വൽ 0 to a ഈക്വൽ ടു കഴിഞ്ഞാൽ a മൈനസ് 0 എന്നാവും, എ തന്നെ ആവും. ഓക്കെ, ഈ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്താവും, എ എന്നാവും അല്ലേ. ഡി എക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ആണ് വരിക, 0 to a ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്നാണ് കിട്ടുക. സോ നമുക്ക് എ തന്നെ കിട്ടും. സോ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, യു എ 1/CH പ്ലസ് 1/CC, ശരിയല്ലേ. എ ആണ് കിട്ടുക, എ കൊടുത്തു, ഇവിടെ ലോഗ് തീറ്റ 2 തീറ്റ ആണ് കിട്ടുക, ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ വാല്യൂ 1/CH ഉണ്ട്, 1/CC ഉണ്ട്. സോ വി വോണ്ട് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ വാല്യൂ ഫോർ 1/CH 1/CC. ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉത്തരമായി. 1/CH പ്ലസ് 1/CC എന്നുള്ളതിന് ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉത്തരമായി. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ, ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പും കൂടിയേ ഉള്ളൂ, 2 or 3 സ്റ്റെപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ഉള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഡെറിവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഐ തിങ്ക് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ചിലപ്പം അവർ കഴിഞ്ഞു, റൈറ്റ്. കംപ്ലീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തറവാക്കി ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്, എന്താണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫിഗർ എന്നാണ്. ഇതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ എഴുതിയാണ്. ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ q = UA തീറ്റ എന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത്. ഇത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമായിരുന്നു, സോ അത് എഴുതിയത്. സോ ലാസ്റ്റ് q = UA തീറ്റ m ആണ്. സോ തീറ്റ m ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പാരലൽ ഓഫ് കേസിൽ ഫിഗർ വരച്ചു, തീറ്റ 1 ഉണ്ട്, തീറ്റ 2 ഉണ്ട്. ഈ ഫിഗർ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തു, ആ സെക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി, UA/TC. അതിൽ നമ്മൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി. അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നു, അവിടുന്ന് തീറ്റ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി, ലോഗ് തീറ്റ 2/തീറ്റ 1 എത്തി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യേണ്ടത് 1/CH-നും 1/CC-ക്കും ഒരു വാല്യൂ, അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ്, ഡെറിവേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് എ വാല്യൂ ഫോർ 1/CH and 1/CC. ആൻഡ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും RHS-ഉം LHS-ഉം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉത്തരമായി. സോ വി ക്യാൻ ഡു എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.